شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، بس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلا لاؤ۔ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق، ہمارے پیارے آسمانی باپ، خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو خداوند تو ہمیں فراہم کیے ہوئے ہے کہ خداوند ہم تیری قربت میں آ سکیں، ہم خداوند تجھ سے ملاقات کر سکیں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور پیارے خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کو پورا کرنا جو تو نے لکھا کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کر دو۔ اور میرے خداوند جب حاضرین جماعت خداوند اس کلام کو سنتی ہے تو خداوند تو وہ کان عطا فرمانا جو تیرے روح کی آواز کو سنتے ہیں، کیونکہ یہی تیرا کلام کہتا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خداوند تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویا، 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 آمین۔ جو ہاللیلویا اور آمین ہے آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی تیاری ہے۔ اگر آپ مکاشفہ 19 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس سے پہلے کہ 7ویں آیت آئے، اس سے پہلے کہ یہ آئے کہ بدا کی شادی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، اس سے پہلے جو 6 آیات ہیں اس میں 4 دفعہ ہاللیلویا اور 1 دفعہ آمین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ 7ویں آیت تک جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پہلے ہاللیلویا اور آمین جو ہے اس کے ساتھ تیاری کرنی پڑے گی۔ پھر آپ 7ویں آیت تک پہنچیں گے جس میں بدا کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ تو وہاں پر جب بدا کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے تو وہاں پر ایک شادی کی ضیافت کا ذکر ہے۔ مکاشفہ 19 باب میں ایک شادی کی ضیافت کا ذکر ہے اور لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو اس بدا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے۔ تو آج جو ہم نے تلاوت کی ہے جو متی کی انجیل اس کا 22 باب، یہاں پر بھی ایک شادی ہے، یہاں پر بھی ایک ضیافت ہے، یہاں پر بھی ایک بلاہٹ ہے۔ اور خداوند جو ہے وہ جب کلام کرتا ہے تو وہ انڈیویجولی کلام کرتا ہے، فرسٹ پرسن میں خداوند کا کلام بات کرتا ہے، اس طرح نہیں کہ سیکنڈ یا تھرڈ پرسن۔ جب بھی خدا کا کلام بات کرتا ہے تو انڈیویجولی ہوتا ہے، ذاتی طور پر ہوتا ہے، فردن ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا جو کلام ہے یہ میرے لیے بھی اتنا ہی ہے اور کسی اور کے لیے بھی اتنا ہی ہے، کسی اور کے لیے بھی اتنا ہے، ہر ایک سے خداوند کا کلام جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ اس میں باتیں کسی ایک کے لیے ہوں، کچھ دوسرے کے لیے ہوں، کچھ تیسرے کے لیے ہوں، اور کچھ جو ہے وہ سب کے لیے ہوں، کیونکہ خداوند کا کلام یسوع ہے اور یسوع مسیح آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ تو میں کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام میں؟ ہاتھ کھڑے رکھیں ابھی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا؟ تو آج
جو میرا عنوان ہوگا جو اس متن میں سے جو تلاوت کی گئی ہے اس میں سے جس پر میں فوکس کروں گا وہ یہ ہے جو 11ویں آیت ہے. 11ویں آیت ہے کہ جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو شادی کے لباس میں نہیں ہے. تو آج کا عنوان بھی یہی ہے کہ ایک آدمی جو شادی کے لباس میں نہیں ہے. A man without wedding garments. ٹھیک ہے. تو یہ جو لباس ہے اس کے بارے میں موسٹلی لوگ جانتے ہوں گے یہ کیا ہے. یہ لباس جو ہے یہ وہی لباس ہے جو شاگردوں کو کہا تھا کہ جب تک تم عالم بالا سے قوت کا لباس نہ تم کو مل جائے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. اور وہ قوت کا لباس کیا تھا؟ وہ روح القدس تھا جو ان کو عید پینتیکوست میں ملا. تو یہ جو روح القدس کا بپتسمہ ہے یہاں پر جو اس کی پوشاک ہے جو اس کا لباس ہے یہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے. تو جب یہ بندہ ایک ضیافت کے اندر ہے اور اس کے پاس شادی کا لباس نہیں ہے, اس کے پاس وہ پوشاک نہیں ہے جو تھیم تھا اس شادی کا. آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں کپڑوں کا تھیم بناتے ہیں اور وہ تھیم جو ہوتا ہے سب کے ویسے ہی کپڑے ہوتے ہیں. یہاں کچھ لڑکے مل کر دلہا کے دوست جو ہوتے ہیں وہ ایک تھیم بنا لیتے ہیں, ان کے کپڑے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو یہ جو شادی کی ضیافت ہے اس میں بھی ایک تھیم ہے, اس میں بھی جو دلہا ہے اس نے ایک تھیم پیش کیا ہے کہ جو بھی اس شادی کی ضیافت میں آئے گا وہ ان کپڑوں کے اندر ہوگا. کیوں؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سارے ایک جیسے کپڑوں میں ہوں گے کوئی ایک مختلف ہوگا تو فوراً اس پر نظر جائے گی. تو یہی یہاں پر ہوا ہے. اس کا مطلب ہے سبھی کے پاس وہ لباس موجود ہے لیکن ایک شخص وہاں پر ایسا ہے جس کے پاس وہ لباس نہیں ہے, جس کے پاس وہ روح القدس نہیں ہے. اس وجہ سے وہ جلدی ڈیٹیکٹ ہو گیا, اس پر جلدی نظر پڑ گئی. وہ جو ہے وہ باقیوں کے اندر واضح ہو رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ کسی اور ہی لباس کے اندر ہے. تو اس وجہ سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ میاں کیا لکھا ہے کہ میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا. تو جب اس سے کہا گیا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس لاگے لکھا ہے اس کا منہ بند ہو گیا, اس کا منہ بند ہو گیا. اگر آپ ایک فطرتی شادی کو لیں, ایک شادی ہے, ایک شخص ایسا ہے جو نہ لڑکے کی طرف سے ہے نہ لڑکی کی طرف سے ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں, کچھ واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ وہ ڈریسنگ کر کے شادی کی اور اس میں اپنے طرف سے اس کو, جس نے اپنی طرف سے ڈریسنگ کر دی اس کو تھیم کا کیا پتا وہاں پر کیا تھیم ہے, تو وہ چلے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. اگر فطرتی شادی ہو اور کوئی آ کے پکڑ لے اور پوچھے کہ میاں تو کہاں آ گیا, کیا تو لڑکی کی طرف سے ہے یا لڑکے کی طرف سے ہے, تو اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ وہ دونوں طرف سے ہی ہے تو اس کا منہ ایسے ہی بند ہو جائے گا جیسے یہاں آج اس کا منہ بند ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ فطرتی شادیوں میں تو شاید اس کی بےعزتی کر کے اس کو کوئی مار کے چھوڑ دیا جائے, یا بہت ہو تو کیا کیا جائے, پولیس کو بلوا لیا جائے اور اسے پکڑوا دیا جائے. لیکن یہ جو شادی کے لباس کے بغیر ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو باندھا گیا. کیا لکھا؟ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے اندھیرے میں ڈال دینے کا کہا گیا, جہاں کہاں وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ہوا ہے. اگر فطرت کی شادی میں ایسے ہے تو اس میں بھی وہ یسوع مسیح جو ہے وہ تمثیلوں میں بیان کرتے ہیں باتوں کو. یسوع مسیح جو ہے وہ ایک سادہ سی کہانی کو لیتے ہیں اور اسے روحانی طور پر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ جب جو ہے وہ تمثیلوں میں بات کی جائے تو وہ کچھ آسان ہو جاتی ہے. جیسے بونے والے کی تمثیل یسوع مسیح لیتے ہیں اور بھی تمثیلیں لیتے ہیں, تو یہ بھی ایک تمثیل کے طور پر تھا. یہ بھی ایک آسان زبان میں اس کو کیا گیا تاکہ آسانی سے سمجھا جا سکے. تو یہ جو بات ہے جو اس
लिबास को हासिल करने की है, ये यहाँ तक नहीं है कि बपतिस्मा ले लिया तो बस ड्रेस मिल गया, लेकिन ये रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हासिल करने की बात है, क्योंकि 3 स्टेप हैं जो भाई ब्रैनम ने बताए। पहला रास्तबाजी है, दूसरा तकदीस है और तीसरा रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा है। ये एक इब्तदाई चीज है जो कि पानी का बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा आपको एक लोकल कलीसिया में शामिल कर सकता है। जैसे आपने एक पानी का बपतिस्मा लिया है और आप आज इस कलीसिया का हिस्सा हैं, एक लोकल कलीसिया का जो यहाँ पर बाहर कॉलोनी में मौजूद है, इसका आप हिस्सा हैं। ये आपको एक लोकल कलीसिया में शामिल करता है। लेकिन जो रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा है वो आपको एक आलमगीर कलीसिया में शामिल करता है। और ये आलमगीर कलीसिया वो नहीं है जो कैथोलिक कहते हैं कि हम आलमगीर कलीसिया है। ये वो आलमगीर कलीसिया है जो यीशु मसीह का बदन है, क्योंकि उसने अपने बदन के अज़ा को मुख्तलिफ जगहों पर रखा हुआ है। उसका एक ही बदन है और वो खुद सर है, और उसके जो बदन के अज़ा हैं, कोई लाहौर में है, कोई कराची में है, कोई फैसलाबाद में है, कोई कहीं है और कोई कहीं है। और ये तब आप उस बदन में शामिल होते हैं, तब आप उस आलमगीर कलीसिया में शामिल होते हैं जब आप रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा ले लेते हैं, जब आप रास्तबाजी तकदीस को पार मरहले को पार करके रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे तक आ जाते हैं। अब ये जो पहला तकदीस और लास्ट रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा, इसके दरमियान में जो पीरियड है ये बड़ा खतरनाक पीरियड है। अगर आपको याद हो, बनी इस्राएल कौम थी, उनकी रास्तबाजी क्या थी? उनका मिस्र से निकलना। उनका रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा क्या था? वादा की सरजमीन में दाखिल होना। लेकिन दरमियान के जो 40 दिन का सफर था वो 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हो सकता है हमें 40 दिन में रूहुल कुद्दस मिलना हो, लेकिन 40 साल लग जाएं और रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा ना हो। तो ये वही कंडीशन होगी जो बनी इस्राएल की मिस्र में से निकलने के बाद बियाबान के अंदर थी। वहां हम देखते हैं कि बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। वो बार बार जो है वो अपने उस फेथ से हट जाते हैं। वो वादा की सरजमीन में तो जा रहे हैं, लेकिन उनको बार बार जो है वो पीछे मिस्र की याद आती है। वो कहते हैं मिस्र में हम गोश्त खाते थे, मिस्र में फलां चीजें खाते थे, लेकिन यहाँ तुम हमें मरने के लिए ले आया है। तो ये जो दरमियानी पीरियड है ये ऐसी हालत है कि जब आप मिशनों तंजीमों से, दुनियादारी से, हर एक चीज से बाहर निकलकर यीशु मसीह को कबूल कर लें और उसके नाम का बपतिस्मा ले लें, लेकिन अभी तक आपने रूहुल कुद्दस को हासिल नहीं किया है, तो आप उस हालत में हैं। आप डगमगाते हैं। पीछे वाली चीजें आपको याद आती रहेगी, लेकिन जब आप रूहुल कुद्दस हासिल कर लेंगे तो फिर आपको कुछ पीछे का याद नहीं है। रूहुल कुद्दस है क्या? रूहुल कुद्दस यीशु मसीह खुद है। उसने कहा कि वो मेरे नाम से आएगा। तो रूहुल कुद्दस कुछ और नहीं है बल्कि खुदावंद यीशु मसीह है। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएगा तो फिर हम नहीं जी रहे होंगे, बल्कि यीशु मसीह हमारे अंदर उस जिंदगी को जी रहा होगा। तो जब वो जी रहा होगा तो फिर मुमकिन नहीं है कि हम पीछे बढ़कर देखें, फिर पीछे की बातें हम याद नहीं करेंगे, फिर हम उस मौजूदा सरजमीन में दाखिल हो जाएंगे। तो ये जो तमसील है इस पे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। अब यहाँ पर आसमान की बादशाही लिखा है और आसमान की बादशाही में लोगों को बुलाया जा रहा है। और जब लोगों को बुलाया जा रहा है तो हम देखते हैं कि जो बुलाए गए थे उन्होंने आना ना चाहा, और उसके बाद जब
उस बादशाह ने कहा कि तुम बाहर रास्तों के नाकों पर जाओ, जो मिले क्या भले क्या बुरे उनको ज़ियाफ़त में बुला ला। और अब उनको जब ज़ियाफ़त में बुला लिया गया है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो रूहुल कुद्दस की बपतिस्मा के बगैर है वो भी वहाँ पर मौजूद है, जो शादी के लिबास के बगैर है वो भी वहाँ पर मौजूद है। अब हो सकता है कुछ लोगों के जहनों में ये कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों एक ही जगह पर लोग हों। अभी आसमान की बादशाही लिखा हुआ है कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। तो लोगों का ये ख्याल है कि ये शायद रैप्चर के बाद की बात है कि आसमान की बादशाही तो आसमान पर होगी, तो वो यहाँ से रैप्चर होगा तो फिर हम उस बादशाही तक पहुँचेंगे। तो वहाँ जब ये आसमान की बादशाही है और आसमान पर है तो वहाँ पर ये ऐसा शख्स कैसे पहुँच गया जिसने रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा ही नहीं लिया हुआ। क्योंकि हम तो कहते हैं जी, हम टोकन को प्रीच करते हैं कि रूहुल कुद्दस जो है वो टोकन है, जिसके पास टोकन होगा वही रैप्चर की ट्रेन पे सवार हो सकता है। तो जब इसके पास टोकन नहीं है तो ये कैसे उस गाड़ी में सवार हो गया और ये कैसे रैप्चर में चला गया। लेकिन बाइबल दो बादशाही के बारे में बताती है, एक आसमान की बादशाही और एक खुदा की बादशाही, और इनमें फर्क है आसमान की बादशाही में और खुदा की बादशाही में। और अगर हम देखें कि आसमान की जो बादशाही है उसको अगर हम समझना चाहते हैं ना तो मत्ती 13 बाब पढ़ना पड़ेगा। मत्ती 13 बाब के अंदर आसमान की बादशाही के बारे में तमसीलें हैं, 7 तमसीलें हैं कि आसमान की बादशाही ऐसी है जैसे एक बहुत बड़ा जाल हो, और जब वो जाल डाला गया तो हर किस्म की मछलियां जो है वो उसके अंदर आ गई। और आप देखें अगर एक मछेरा है वो जाल डालता है तो जाल जो होता है वो जितने भी उस एरिया में जहाँ जाल डाला गया चीज़ें होती हैं वो सब कोई खींच लाता है। उसमें मछलियाँ भी होंगी, उसमें हो सकता है कछुए भी आ जाएं, कोई सांप भी आ जाए, कोई कैचुआ भी आ जाए, कुछ भी उसमें आ सकता है क्योंकि एक जाल डाला गया। तो वहाँ पर लिखा है कि जब वो बाहर निकाला जाता है जाल तो मछलियाँ चुन ली जाती हैं उसमें से। इसका मतलब है कि आसमान की बादशाही में 2 किस्म के लोग हैं मत्ती 13 बाब में। और उसके बाद वहां पर हमें कड़वे दाने की तमसील मिलती है कि अच्छा बीज बोया गया लेकिन दुश्मन आकर वहां कड़वे दाने बो गया। ये भी आसमान की बादशाही के बारे में लिखा गया। यहाँ पर भी 2 किस्म के लोग हैं, अच्छे बीज और कड़वे दाने। उसके बाद बोने वाले की तमसील बयान की गई है कि एक बोने वाला बीज बोने निकला मत्ती 13 बाब में। तो वो बोने वाले की तमसील जो है वो भी हम देखते हैं कि एक ज़मीन वो है जो कलाम को कबूल कर रही है, उसको अपनी ज़िंदगी में अपना रही है, लेकिन एक ज़मीन वो है जहाँ पर वो बीज बढ़ नहीं पा रहा। जो तीनों किस्म की ज़मीनें हैं वो एक जैसी हैं, लेकिन एक किस्म की ज़मीन जो है वो फ़र्क है। जो राह के किनारे वाली है वहाँ पे भी बीज नहीं होगा, जो पथरीली ज़मीन है वहाँ पर भी वो होगा तो सही लेकिन ज़्यादा नमी नहीं उसे मिली और वो वहीं गल सड़ गया। झाड़ियों में गिरा तो झाड़ियों ने भी उसको दबा लिया और वो बढ़ नहीं पाया। ये तीनों किस्म की ज़मीन जो है वो एक ही किस्म के लोगों को ज़ाहिर करती है जो कलाम को रद्द करते हैं, लेकिन जो अच्छी ज़मीन है वो एक किस्म के। यहाँ पर भी 2 किस्म के लोग हैं। तो आप मत्ती 13 बाब पढ़कर आसमान की बादशाही को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये इस आसमान की बादशाही में 2 तरह के लोग हैं, और ये रैप्चर के बाद की बात नहीं है, ये आसमान की बात नहीं है, बल्कि इस जमीन पर ही ये बादशाही है। और इस बादशाही के अंदर 2 किस्म के लोग हैं, इसीलिए तो ये शादी के लिबास के बगैर भी वहाँ पर मौजूद है, इसलिए वो यहाँ है। और अगर खुदा की बादशाही को आप समझना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कलाम के अंदर हवाला जात हैं। खुदा की बादशाही के बारे में अगर आप मत्ती 6 बाब उसकी 33 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर बड़ी मशहूर आयत है,
बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर लिखा है उसकी बादशाही, लेकिन इंग्लिश में है किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही। तो ये यहाँ पर खुदा की बादशाही का जिक्र है और कहा गया है कि उसकी तलाश करो, उसकी तलाश करो। और क्या ये उनको कहा गया है कि तलाश करो जो उसके बेटे और बेटियां नहीं हैं? क्या जो सरपंच सीड है उनको कहा जा रहा है कि खुदा की बादशाही की तलाश करो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं है इस तरह। Yes, brother. Amen. ये खुदा अपने बेटे और बेटियों को कह रहा है कि पहले खुदा की बादशाही को तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। God bless you, brother. और खुदा की जो बादशाही है उसके अंदर दो किस्म के लोग नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक ही किस्म के लोग हैं और वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। फिर लूका 17:21 में लिखा है खुदा की बादशाही के बारे में। वहां पर लिखा है और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। Amen. तो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। किन के दरमियान है? खुदा के बेटे और बेटियों के दरमियान है। वो उनके दूसरी जो नस्ल है उनके लिए वो बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे और बेटियां होंगे और ये बादशाही उनके दरमियान होगी, उनके अंदर होगी, क्योंकि उनके अंदर ही वो रूह कुद्दस जो है वो बसेरा करेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूह कुद्दस का मक़दिस है? Yes. तो जब वो रूह कुद्दस आप में बसेगा तो आप ही उसके बेटे और बेटियां होंगे। और फिर ये भी लिखा है कि कौन कौन जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि दूसरी जो नस्ल है, सरपंच सीड है, वो दाखिल नहीं होंगे और उनकी एक लिस्ट जारी की गई है कलाम मुक़द्दस में कि वो जो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। अगर आप पहला कुरिन्थियों और उसका 6 बाब और उसकी 9-10 आयत है इसको पढ़ेंगे तो पूरी एक लिस्ट है जो लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। यहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, हराम का खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ना बुत परस्त, ना ज़नाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। ये लोग खुदा की बादशाही में नहीं होंगे। आसमान की बादशाही में तो दोनों किस्म के लोग हो सकते हैं, लेकिन खुदा की बादशाही में ये लोग शामिल नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि जो आसमान की बादशाही है वो इस जमीन पर है जहां पर दो किस्म के लोग मौजूद हैं, लेकिन खुदा की बादशाही है वो लोगों की जो कि रैप्चर में जाने वाले हैं, जो इस ज़माने का सबसे बड़ा वादा है। वो सिर्फ उसके बेटों और बेटियों के लिए। इसलिए आसमान की बादशाही में दो किस्म के लोग, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुदा की बादशाही में जो है वो एक ही किस्म के लोग हैं। और जो टॉपिक है शादी के लिबास के बगैर एक शख्स, ये इस ज़माना के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं बहुत ही वाइटल सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो रैप्चर नहीं है। इसके बगैर जो है वो इस आसमान की बादशाही से भी निकाल देना है। तो ये इतना ज़रूरी है कि ये वक्त की ज़रूरत है। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि रैप्चर में वो लोग जाएंगे जो रूह कुद्दस से मोहर बंद होंगे, जिन पर मोहर की जाएगी। तो जब भी नबी बताते हैं अपने एक पैगाम के अंदर, पैगाम का नाम है इज योर लाइफ वर्दी ऑफ द गॉस्पेल, कि क्या आपकी जिंदगी अंजील के लायक है, ये पैगाम का टॉपिक है। और इसमें वो बताते हैं कि नाउ जीसस here is saying man has always tried to make excuses, कि इंसान जो है
وہ ہمیشہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ ایکسکیوزز دیے جائیں، بہانے بنائے جائیں۔ اس پیغام کے اندر وہ اسی تمثیل کو لیتے ہیں اور اسی تمثیل کو لے کر وہ بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی ایک خصلت ہے، اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ بہانے بہت بناتا ہے۔ Yes, brother. اور یہ کوئی میری بات نہیں ہے بلکہ یہاں بائبل کی بھی بات ہے اور ایک نبی بھی بیان کر رہا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے بہانے بنائے جائیں۔ آگے کا لکھا ہے not to receive God's word of his invitation، کہ جو خدا کے الفاظ ہیں، دعوت نامے کے الفاظ، ان کو وہ ریسیو نہیں کرتا بلکہ وہ بہانے بناتا ہے۔ تو یہاں پر جو تمثیل ہے، اس کو میں نے پہلے بھی پریچ کیا تھا، لیکن اس وقت میں نے یہ پوری تمثیل جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا تھا۔ لیکن یہ جو تمثیل ہے یہ نہ صرف بنی اسرائیل کے بارے میں بلکہ یہ تمثیل جو ہے یسوع مسیح کی پیدائش سے بھی پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا کلام آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے، تو یہ اس زمانہ میں بھی فٹ ہوتی ہے، ہمارے زمانہ میں بھی فٹ ہوتی ہے اور آنے والے زمانہ میں بھی فٹ ہوتی ہے۔ تو یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے بلکہ پریچنگ سے پہلے، کیونکہ وہاں پر بھی آسمان کی بادشاہی کا ذکر ہے، وہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ تو یہ جو آسمان کی بادشاہی کا ذکر ہے وہ اس سے بھی پہلے کا ہے، اور اس کے بعد سے اب تک یہ دعوت نامہ دیا جا رہا ہے، ہر ایک تک یہ دعوت پہنچائی جا رہی ہے کہ ضیافت میں آؤ، ضیافت میں آؤ، ضیافت میں آؤ۔ اس وقت یوحنا نے بھی یہی ضیافت کا انویٹیشن دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح کے بعد جو ہے وہ پالوس رسول آیا، جو پطرس رسول تھا، یوحنا رسول تھا، سبھی جو ہے وہ اس دعوت نامے کو لے کر آئے، لوگوں کے پاس اس دعوت نامے کو لے کر گئے کہ شادی کی ضیافت میں آؤ۔ لیکن اس زمانہ میں بھی لوگوں کے پاس بہانے تھے، اس زمانہ میں بھی لوگوں نے اس بات کو رد کیا، لیکن سب نے رد نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگ تھے، کچھ تھوڑے سے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اس شادی کی ضیافت میں وہ آ گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ لباس، وہ روح القدس یہاں پر ملے گا۔ اسی طرح 7 کلیسیائی زمانوں میں بھی ہوا۔ یہ جو 7 کلیسیائی زمانے تھے، اس میں لوگوں کو مہر بند کیا جا رہا تھا، ان کو سیل کیا جا رہا تھا روح القدس سے۔ اب پہلا جو کلیسیائی زمانہ تھا جو کہ پالوس کا زمانہ تھا، اس وقت بے شک تمام بید نہیں کھلے تھے، اس وقت لوگوں پر اس طرح جس طرح آج ہمارے زمانے کے اندر ہے اس طرح کلام نہیں کھلا تھا، لیکن جتنا ان کے پاس تھا اور پالوس رسول نے پریچ کیا وہ اس کو انہوں نے قبول کیا، اور جنہوں نے قبول کیا وہ روح القدس کے ساتھ مہر بند ہو گئے اور وہ رکھ دیے گئے۔ اس کے بعد دوسرا کلیسیائی زمانہ آیا جس میں ارینیس آیا اور اس کے زمانہ کا جو کلام تھا اس نے اس کی پریچنگ کی، اور اس وقت اس کلام کو جنہوں نے قبول کیا وہ ان کو مہر بند کیا گیا اور ان کو رکھ دیا گیا، کیونکہ وہ ہمارے انتظار کر رہے ہیں جب تک آخری کلیسیائی زمانہ ختم نہیں ہوتا اور ایکچوئل میں سارے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں چلے نہیں جاتے، وہ انتظار میں ہیں، لیکن وہ مہر بند ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جو بہانے بنا رہے ہیں ان کو دعوت نامہ بھیجا گیا کہ ضیافت میں آؤ، لیکن وہ طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہیں۔ اگر آپ لوکا 14 میں بھی اس کو پڑھیں تو وہاں پر بھی یہی بات ہے، وہاں پر کہتے ہیں میں نے شادی کی ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا، میں نے 2 جوڑی بیل لیا ہے، میں نے کھیت لیا ہے، میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ بہانے بنانے کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں مہر بند ہونا نہیں چاہتا، تو پھر جو اس طرح بہانے بناتے ہیں ان کو سیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو اس مہر بندی سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی ہر زمانہ میں ہو رہا تھا۔ ہر زمانہ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کو
सील किया जा रहा था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको मोहरबान किया जा रहा था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको उससे बाहर किया जा रहा था। यहाँ पे भी वही हो रहा है। कुछ लोग मोहरबान हुए हैं, रूहुल कुद्दस के उस लिबास के साथ हैं, लेकिन एक शख्स नहीं है। तो ये जब हर एक जमाने में ये हो रहा है, तो फिर हमारे जमाने में भी हो रहा है। हमारे जमाने में भी इसका दावतनामा जो है वो हर एक तक पहुंचाया जा रहा है। और लूका 14 में यहाँ पर तो लिखा है बहुत सारे नौकरों को भेजा, वहां पर लिखा है एक नौकर को भेजा, और उस एक नौकर को भेजा इस दावतनामे के साथ। और वो नौकर जो था उसने वो दावतनामा जो है वो हर एक के सामने रख दिया। उसने कहा कि खुदावंद ने ज़ियाफत को तैयार कर लिया है, आप ज़ियाफत में आए। और वो एक नौकर जो था वो कोई और नहीं था, वो बल्कि ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम। और इस जमाने के अंदर उनको इस पैगाम के साथ भेजा गया, उनको इस दावतनामे के साथ भेजा गया कि लोगों को शादी की ज़ियाफत में बुला लो। लेकिन लोगों के पास एक से बढ़कर एक बहाना होता है, और वो लगता भी ऐसे जैसे जेन्युइन बात कर रहे हैं। सच्चा ब्रदर। अब आदत में बुलाओ तो फिर भी बहाने होते हैं। हाँ जी, मुझे फलां काम था, फलां काम था, और बड़ा जेन्युइन काम था। तो यही होता है सच्चा ब्रदर। इसके पास भी ऐसा ही है, लेकिन जब वो पकड़ा गया है तो तब उसके पास कोई जवाब नहीं। God bless you, brother. मैंने रैप्चर की ट्रेन की बात की है कि ट्रेन में आप सफर जो करते हैं वो टिकट के बगैर नहीं कर सकते। अब आप सारा कुछ कर रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा बैग लिया है, उसमें बड़े नए नए कपड़े रख लिए हैं, सब कुछ आपने ड्रेसिंग भी बड़ी ज़बरदस्त कर लिया, आपने वो राइड भी बुक करा लिया, मैंने टाइम पर पहुंचना है, सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन जाकर टिकट ना लें तो क्या आप ट्रेन में चढ़ पाएंगे? तो आपके ये जो काम है वो भी आपके किसी काम नहीं आने वाले। आप उस ट्रेन में चढ़ ही नहीं सकते जब तक आपके पास वो टिकट मौजूद ना हो। और अगर कोई चढ़ भी जाए रास्ते में पकड़ा जाएगा। जब टिकट चेक करने वाला आएगा, आज भी आया है, ये टिकट चेक करने आया है, जब वो आ गया तो फिर पकड़े जाएंगे। फिर क्या होगा? अगर हम दुनियादारी की बात करें, ट्रेन में चढ़ जाएं तो क्या होगा? या तो वो पुलिस भी होती है, या तो उसको पकड़ लिया जाएगा, या फिर वो जहां है उधर उतार देंगे, बेशक वो जंगल ही क्यों ना हो, आगे सफर नहीं करने देंगे। तो ये जो आसमान की बादशाही है ये इस दुनिया में है। यहाँ पर दोनों किस्म के लोग जो हैं वो एक जगह पर हैं, लेकिन कुछ रूहुल कुद्दस याफ्ता हैं, कुछ उसके बगैर हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेन रैप्चर की ट्रेन में चढ़ना है तो फिर आपके पास टिकट होना जरूरी है। अब हो सकता है कि कोई कहे मैं तो 15 साल से मैसेज में हूँ, मैं तो 20 साल से मैसेज में हूँ, मेरे पास तो टोकन होगा ही होगा, हो सकता है मुझे तो रूहुल कुद्दस मिल ही गया होगा। लेकिन अगर आप एक महीना पहले भी टिकट खरीद लें या उसी वक्त खरीद लें, चढ़ना तो आपने ट्रेन में है। जरूरी चीज है टिकट का पास होना। लेकिन अगर आपको टिकट वो मिल गया है तो क्या आपने उसकी हिफाजत की है? क्या उसने उसको संभाल के रखा है? ऐसा तो नहीं है कि जब आपने उस टिकट को ले तो लिया था, लेकिन जब जाने की बारी आई तो जल्दी जल्दी में आप निकले और टिकट घर पे पड़ा है। अगर घर पे पड़ा है फिर भी आप नहीं चढ़ सकते। तो ये है रूहुल कुद्दस का ताज़ा मसा। ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं मानववाल में प्रीचिंग करता था, वहां पर बड़ी अनॉइंटिंग थी, मैं रूहुल कुद्दस बड़ा काम करता था, सब कुछ था, लेकिन आज क्या है? बात आज की है, आज आपके पास टिकट है। God bless you, brother. रूहुल कुद्दस का ताज़ा मसा जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह था, वो रोजाना ताज़ा मसा के साथ होता था। वो कहता था कि मैं कुछ नहीं करता जब तक मेरा बाप मुझे दिखा नहीं करता। तो जो कुछ करना होता था रात को खुदा दिखाता था, ताज़ा मसा। तो यही वो हमसे चाहता है
अगर हम अपने पैगंबर की बात करें, इस जमाना के अंदर हमें वो एक नमूना दिया गया पैरवी करने के लिए। तो जब उसकी हम बात करें तो वो भी हर रोज जो है वो ताजा मसा के अंदर होता था। उसको खुदा पुलपट पर दिखाता था सब कुछ। उसको खुदा उस पुलपट के अलावा, नबी कहते हैं पुलपट पर तो मुझे थोड़ी सी रोयाएं नजर आती है, लेकिन जब मैं दूसरी जगह होता हूँ, घर पर होता हूँ, तो फिर तो बड़ी बड़ी रोयाएं होती हैं। तो ये कौन दिखाता है? ये रूहुल कुद्दस ही दिखाता है। तो रूहुल कुद्दस का ताजा मसा जो 15 साल पहले से मैसेज में है या आज जिस मैसेज को कबूल किया है, रिक्वायरमेंट एक ही है, रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा। बहुत अच्छे लोग काम करते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ कि जैसे मैंने इतने मैसेज रिकॉर्ड किए यूट्यूब के पर, और कुछ लोग बहुत सारी बुक्स बुक्स जो है वो प्रिंट करवाते हैं, कुछ जो है वो बड़े बड़े दूर तक मनादी करते हैं, कुछ जो बड़े बड़े पास्टर हैं, लेकिन सबके लिए रिक्वायरमेंट एक ही है। सबके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है रैप्चर में जाने की, और वो है रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा। बेशक हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम को छोड़ दें, टिकट लेने वाला, तो फिर हम उस ट्रेन में सवार नहीं हो सकते, फिर हम उस रैप्चर में नहीं जा सकेंगे। जरूरत एक ही बात की है, लिबास, जो इसके पास नहीं है, इसलिए उसको वहां से निकाल दिया गया है। खुदावंद हमेशा जो है वो पहले रहम को भेजता है, अदालत उसके बाद होती है। तो रहम को जो रद्द करता है वो फिर अदालत का सामना करता है। वो मिसाल है एक शख्स था जिसको सजाए मौत हो गई, और जब सजाए मौत होगी तो उसके दोस्त ने कोशिश की कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। तो सदर था इब्राहिम लिंकन, उससे उसके दोस्त ने माफ़ीनामा जारी करवा लिया, लेकिन वो एक सादा से पेपर पर था, तो उस पे उसके साइन हुए थे और कहा गया था कि इसको माफ़ कर दिया जाए। ये उसके लिए रहम का जारी होना है, उसके लिए रहम जारी हुआ था। वो शख्स उसके पास पहुंचा था उस रहम को लेकर। वो शख्स जो है उसे जाकर दिखाता है कि ये तेरा माफीनामा है, तुझे रिहाई मिल जाएगी, लेकिन उसने उस रिहाई को कबूल नहीं किया। उसने उस सादा से पेपर को न चीज जाना। उसने कहा कि ये तो कोई भी लिख सकता है, इस तरह के साइन तो कोई भी कर सकता है। तो वो सादगी थी, इस वजह से उसने कबूल नहीं किया। तो आज भी लोग इस सादा से कलाम को कबूल नहीं कर रहे। नबी ने एक मैसेज पेश किया कि खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है और सादगी में ही जाहिर करता है, और जब वो सादगी में जाहिर करता है तो फिर उसको कबूल नहीं किया जाता। क्या ख्याल था, जैसे क्रिसमस आ रहा है, यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में लोगों का क्या ख्याल था? उनका यही ख्याल था कि वो किसी आलीशान महल में पैदा होगा। उनका यही ख्याल था कि डायरेक्ट आसमान से हमारा मसाया उतरेगा और वो कैफा के पास जाएगा जो कि सरदार कायन है, और उसको जाकर कहेगा कि मैं मसीह हूं, मैं आ गया हूं। लोग इस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने एक बहुत ही सादा जगह का इंतखाब किया अपनी पैदाइश के लिए, क्योंकि वो सादगी में अपने आप को जाहिर करता है। और जब वो पेपर, वो सादा सा पेपर उसको दिया गया तो उसने उसको कबूल ना किया, और जब कबूल ना किया तो उसकी अदालत का वक्त आ गया। उसको वो सजाए मौत जो पहले मुकर्रर हो चुकी थी और उसने माफ़ीनामे को कबूल नहीं किया, तो वो सजाए मौत उसे हो गई। अगले दिन उसको सजा दे दी गई। फिर नबी कहते हैं कि उसने, उसके दोस्त ने केस कर दिया, केस कर दिया अदालत में कि इसका माफ़ीनामा जारी होने के बावजूद इसे जो है वो सजाए मौत दे दी गई है, तो ये गलत हुआ है। और जब ये केस चला तो जब फैसला हुआ तो जज ने कहा कि जब तक माफ़ीनामे को कबूल नहीं कर लिया जाता तब तक मुआफ़ी नहीं होती। सच है। तो जब तक उसके लिए रहम था, अगर वो उसे कबूल कर लेता तो उसे सजा नहीं होनी थी।
لیکن جب اس نے اس رحم کو رد کر دیا, اس معافی نامے کو رد کر دیا, تو پھر اس کے لیے سزا کنفرم تھی. تو یہی وہ پہلے رحم کو بھیجتا ہے, وہ پہلے پیغام کو بھیجتا ہے. آج اس کا رحم ہم پر ہے, لیکن جب یہ رحم کا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا, جب یہ رحم کا پیریڈ اختتام کو ہو گیا, تو پھر کوئی رحم نہیں ہوگا. ہاں جی, سچ ہے. ایک اور سادہ سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں. ایک شخص تھا جو کہ روزانہ صبح اٹھتا تھا, سیر کو جاتا تھا. ایک نہر تھی پاس, بڑی نہر تھی, سیر کرنے جاتا تھا. اور ایک دن وہ سیر کرتے کرتے اس نے کہا میں نہر کے کنارے بیٹھتا ہوں, ذرا ہاتھ پاؤں دھو لیتا ہوں یہاں پر. تو وہ جب بیٹھا اور وہ دھو رہا تھا, اس کا پاؤں پھسل گیا, اور جب پاؤں پھسل گیا تو وہ نہر میں گر گیا. اب اسے تیرنا نہیں آتا تھا, اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے اور شور مچا رہا ہے. تو کیا ہوا, نہر کے پاس سے سڑک تھی جیسے کنال روڈ ہے, تو وہاں ایک شخص جا رہا تھا گاڑی پہ, سوٹ بوٹ پہنا ہوا تھا اس نے. وہ اترا نیچے اور اس نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ مشکل میں ہے, مر رہا ہے. تو وہ اس نے چھلانگ لگائی اور اس شخص کو باہر نکال کر لے آیا اور اسے بچا لیا, اور پھر وہ گاڑی پر بیٹھ کر چلا گیا. اب ایسا ہوا کہ وہ جس کو بچایا تھا وہ ایک گناہگار شخص تھا. وہ چوری اور ڈکیتیاں کرتا تھا. اور جب ایسا ہوا کہ کچھ دن گزرے تو کہتے ہیں چور کی ماں کب تک خیر آئے گی, کہ بکرے کی ماں. تو یہ ایک دن پکڑ لیا گیا, پولیس نے اس کو پکڑ لیا. پولیس نے جب پکڑا تو اس وقت وہ جیل میں تھا, اس پر FIR ہوئی اور اس کو عدالت میں پیش کیا گیا. اور جب عدالت میں پیش کیا گیا تو سامنے اس نے دیکھا کہ وہی جس نے اس کی جان بچائی تھی وہ جج کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا. اور جب اس نے دیکھا, اس نے کہا اس نے تو میری پہلے بھی جان بچائی تھی, یہ تو میری اب بھی بچا ہی لے گا, کچھ میری فیور کر دے گا, فیصلہ تو اسی نے کرنا ہے. لیکن جب دونوں وکیل انہوں نے بات چیت شروع کی اور ثابت ہو گیا کہ یہ اس نے گناہ کیا ہے اور اس سے یہ نہیں ہٹا, اس نے توبہ نہیں کی, یہ اس انہی میں لگا رہا ہے, تو پھر اس نے سزا کا حکم سنا دیا. پھر اس نے کوئی معافی نہیں دی, اور جب سزا کا حکم سنا دیا تو اس نے پوچھ ہی لیا. اس نے کہا کہ مجھے سزائے موت ہی دینی تھی, مارنا ہی تھا, تو مجھے اس وقت کیوں بچایا تھا. تو وہ جج کہتا ہے کہ اس وقت بچانے کا وقت تھا, اس وقت میں اپنی جج کی سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا, اس لیے میں نے اس وقت تمہیں بچایا کہ شاید تو اپنے گناہوں سے جو ہے وہ کنارہ کر لے, شاید اب بھی تو توبہ کر لے, شاید اب بھی تو موت کے منہ میں سے باہر آیا ہے تو تیرے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اب میں آئندہ گناہ نہ کروں. ایک رحم کا وقت تھا اور ایک ججمنٹ کا وقت, ایک عدالت کا وقت تھا. تو اب جب کہ یہ رحم کا وقت ہے تو اس میں ہم نے اس پیغام کو قبول کرنا ہے اور اس روح القدس کے بپتسمہ کو حاصل کرنا ہے, اس لباس کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ جب یہ وقت گزر گیا اور پھر عدالت باقی بچے گی, اس میں معافی کوئی نہیں ہوگی. پھر وہ جب جج کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا تو آپ نے توبہ نہیں کی ہوگی, آپ نے روح القدس کا بپتسمہ نہیں لیا ہوگا, تو پھر آپ کی عدالت کنفرم ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وقت کے رہتے ہوئے, اور وقت کتنا ہے ہمارے پاس, بہت کام ہے, کیونکہ بائبل کے مطابق وہ تمام باتیں پوری ہو رہی ہیں جو آخری وقت کو بیان کرتی ہیں. اور سب سے بڑی نشانی خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا جب تک کہ غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ غیر قوموں کو ایک میعاد دی گئی ہے, ایک وقت دیا گیا ہے, ایک حد ان کے لیے مقرر کی گئی ہے کہ یہ ان کا وقت ہے, اس کے بعد ان کا وقت ختم ہو جائے گا. تو وہ نشانی کیا بتائے گی
کہ یروشلم اگر پامال ہو رہا ہے غیر قوموں سے تو پھر آپ کے لیے وقت ہے، اور اگر پامال ہونا بند ہو جائے تو پھر وقت ختم ہونے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں 2000 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ سن 70 کے اندر جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور جو ہیکل تھی اس کو اڑا دیا تھا، اور سن 70 سے وہ اپنے ملک میں نہیں تھے، وہ تتر بتر ہو گئے تھے، اور یہ بھی بائبل کی پیشن گوئی کے مطابق تھا، وہ کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی میں چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد کبھی یروشلم پر کسی قوم کا قبضہ ہے، کبھی کسی قوم کا قبضہ ہے، کبھی کسی قوم کا قبضہ ہے، وہ یروشلم پامال ہو رہا تھا غیر قوموں سے۔ لیکن آج اگر بنی اسرائیل قوم واپس اپنے ملک جا چکی ہے، اگر وہ واپس اس اپنی حالت میں آ گئے ہیں کہ ان کی اپنی فوج ہے، اپنی کرنسی ہے، ان کی پولیٹیشن ہے، اپنے وسائل ہیں، سب کچھ ان کا اپنا ہے، اور یروشلم ان کے قبضے میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یروشلم پامال ہونا بند ہو گیا ہے۔ اور غیر قوموں کی میعاد کب تک ہے؟ جب تک وہ پامال ہوتا رہے گا، اور اگر پامال نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب ہے وقت کم رہے گا، اور جب وقت کم رہ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس رحم کا وقت بھی کم رہ گیا ہے جو ہم پر اس وقت چل رہا ہے، اس فصل کا دور بھی ختم ہونے والا ہے۔ یہاں پر جو شخص ہے جس کو آسمان کی جو بادشاہی ہے اس میں سے اس کو نکالا گیا، یہ جو ضیافت ہے اس میں وہ کسی طرح شامل ہو گیا ہے۔ یہ ضیافت کیا ہے؟ آج جو عبادتیں ہو رہی ہیں یہ ضیافتیں ہیں۔ ضیافت میں کیا ہوتا ہے؟ ضیافت میں طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، تو عبادتوں میں کیا ہوتا ہے؟ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں لیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تو آپ جب عبادت میں آتے ہیں تو آپ ایک ضیافت میں آ رہے ہیں، اور آپ جب کلام کو سنتے ہیں تو آپ اس خوراک کو حاصل کر رہے ہیں جو ضیافت کے اندر خداوند نے آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور کسی نے دیکھا کہ بڑی دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، بڑی ضیافت تیار ہے اور بڑے کھانے بن رہے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی ذرا چکھ کھاؤں کھانا۔ خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے، باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں کلام کی، تو میں بھی ذرا چکھ کھاؤں، میں بھی ذرا چلا جاؤں۔ تو اب جانا اس نے تھا جس کے پاس دعوت نامہ تھا، کیونکہ انویٹیشن کارڈ اگر کوئی گھر میں پروگرام رکھتا ہے تو وہ انویٹیشن کارڈ بناتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ 2-3 کلو کارڈ بنوا لیے ایک جگہ کھڑے ہو کے بانٹنا شروع کر دیا لوگ آ کے۔ ایسے کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا، بلکہ پہلے سے وہ بیٹھتا ہے اور سارا حساب کتاب لگاتا ہے کہ میں نے فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا ہے، اور ان کی کیلکولیشن کی جاتی ہے، اتنے ہی کارڈ بنائے جاتے ہیں، اور پھر وہ کارڈ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو نہیں بلائیں، وہ تو کوئی ہر شادی میں ذرا لڑائی شروع کر دیتا ہے، تو اس کو نہیں بلاتے کہیں ہمارے پروگرام کا ماحول خراب نہ ہو۔ تو یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا۔ تو جب پہلے سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور پھر انہی کو شادی میں بلایا جاتا ہے تو دعوت نامہ ان کو دیا جاتا ہے، اور پھر جس کے پاس دعوت نامہ ہوتا ہے وہ شادی میں آتا ہے۔ بے شک بالکل کلوز ہی رشتے دار کیوں نہ ہو، اس کو شادی کا دعوت نامہ نہیں دیں گے تو کیا وہ آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح صرف وہی آئیں گے جو شادی میں بلائے گئے ہیں، اور اس ضیافت میں پھر کون آئیں گے؟ وہی جو بنائے عالم سے پیش کر گئے۔ یہ شادی کے کارڈ جو ہیں وہ بنائے عالم سے پیش کر ہی پرنٹ کر دیے گئے تھے، اسی وقت ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا کہ کون جو ہے وہ اس میں آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا۔ اور جب یہ دعوت نامہ دیا گیا تو پھر ان کو دعوت نامہ دینے والے نے بتایا کہ اگر تم نے شادی میں آنا ہے تو پھر تم نے دروازہ سے آنا ہے، اور دروازہ پر ایک شخص کھڑا ہوگا جو تمہیں شادی کے تھیم کا لباس دے گا، اور اس لباس کو پہن کر تم نے شادی کی ضیافت میں داخل ہونا ہے۔ یہی تو کیا ہمارے
किसने? दावतनामा देने वाले। Yes, amen. भाई ब्रैनम ने यही तो किया। जब वो पैगाम जो वो दावतनामा हमें दिया गया तो हमें कहा गया कि आपको रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे तक आना है, आपने इस लिबास को हासिल करना है, फिर आप उस ज़ियाफत में दाखिल होंगे। अब उसने तो बता दिया जो पैगाम देने वाला था, अब अगलों ने भी सुन लिया। दावतनामा जिन्होंने ले लिया वो गए, दरवाज़ा से दाखिल हुए और उनको वहाँ पर एक लिबास दिया गया और उस लिबास को पहनकर वो अंदर दाखिल हो गए। लेकिन अगर किसी के पास वो कार ही ना हो वो क्या करेगा? उसने कोई और रास्ता ढूंढना है अगर अंदर जाना है। वो दरवाज़ा से दाखिल नहीं होगा, वो किसी और ही टेंट के नीचे से गुजरेगा, कि थोड़ा सा सराफ उधर चला जाएगा, उधर से घुस जाएगा, ठीक है? तो वो कुछ ऐसा रास्ता ढूंढेगा। तो ये रास्ता क्या है? यीशु ने क्या कहा? दरवाज़ा मैं हूँ। Yes, amen. यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बगैर आप बाप के पास नहीं जा सकते। तो जब बेड़ों का दरवाज़ा यीशु मसीह है तो उसी दरवाज़ा से जो दाखिल होगा वो उस ज़ियाफत में जाएगा। Yes. और जो कोई किसी और रास्ते से जाएगा, ये और रास्तों का मतलब क्या है? दरवाज़ा खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है? कलाम है, और कलाम ये है। Yes, amen. Yes. और दरवाजे कौन से ढूंढते हैं? Yes. जो इस कलाम में बातें नहीं है उनको भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। अब जब क्रिसमस है तो क्रिसमस का बड़ा ज़बरदस्त मतलब है क्राइस्ट मैस, मसीह की इबादत। लेकिन मेरा ख्याल इसको छोड़ के सब कुछ किया जाता है। Yes, amen. इबादत को छोड़ के सारी चीज़ें होती हैं, अपने अपने तरीके हैं। और जब नूह का तूफान आया था वहां पर क्या लिखा है? तो उन्होंने अपने तरीके को बिगाड़ दिया। तो ये जो बातें हैं ये उस शख्स को ज़ाहिर कर रही है जो एक कोई और रास्ता ढूंढ रहा है कि चला तो मैं इसी ज़ियाफत में जाऊं, लेकिन रास्ता जो है वो मैं खुद इख्तियार करूं, खुदा के बताए हुए रास्ते से दाखिल ना हूं। वो अपने अपने मुकाशफात के साथ इस कलाम को लेना चाहते हैं, वो अपनी अपनी संगरीज के मुताबिक इस कलाम को लेना चाहते हैं, वो अपनी ही रवायात को इसमें शामिल करना चाहते हैं, वो अपने रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन खुदा अपना रास्ता बताता है और वो दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह है। जो उस दरवाजा से दाखिल होगा वहीं पे उसे रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा मिलेगा। लोग बाप बेटे रूहुल कुद्दस का दरवाजा ढूंढते हैं कि हम इससे दाखिल हो जाए। सच्चा ब्रदर। लेकिन वहां पे फिर रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा नहीं मिलेगा, वहां पे लिबास नहीं मिलेगा। हाँ जी, सच्चा। क्योंकि अगर ये इतना ही ज़रूरी, ये अलकाब बेशक यीशु मसीह के ही हैं, बाप भी वही है, बेटा भी वही है, रूहुल कुद्दस भी वही है, लेकिन लकब होता है और नाम होता है। नाम जो है वो जब ज़ाहिर कर दिया जाए किसी पर, फिर लकब उतनी अहमियत नहीं रखता जितना नाम रखता है। एक बच्चा होता है छोटा सा, जब बोलना शुरू करता है तो बच्चे को पूछे आपके बाप का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, तो वो क्या बताता है? पापा। तो माँ का नाम क्या है? मामा। क्योंकि उसकी समझ जो है वो अभी इस लेवल तक नहीं पहुंची कि उस पर नाम जाहिर हो। अभी उसको कोई बुलाता है, अगर बेशक वो उसकी मामा है और उसने अपने उस शोहर को जो है वो पकड़ाना होता है बच्चा, तो वो क्या कहेगी? उसे कहेगी पापा के पास जाओ। उसका पापा नहीं है, लेकिन उसको वो बताएगी अपने पापा के पास जाओ। तो पापा, वो लफ्ज़ी पापा सुनता है, तो जब वो सुनता ही वो रहता है तो वो उसी को नाम समझ लेता है। सही है। तो आज जब सबको बताया यही जा रहा है कि बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में बपतिस्मा दो, उनको बार बार यही बातें दोहराई जाती हैं, तो वो यही समझेंगे ना कि यही नाम है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, समझदार हो जाता है,
اس کی عمر جو ہے وہ جیسے بڑھتی ہے، قد و قامت بڑھتا ہے، اس کا ذہن سمجھ بڑھتی ہے، تو پھر وہ باتوں کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ اگر رفاقت ہے، باپ تو ہے، پاپا تو ہے، لیکن اس کا نام ہے اور وہ نام رفاقت ہے، تو پھر وہ نام جان لیتا ہے۔ پھر اسے کہیں نا آپ کے پاپا کا کیا نام ہے، تو پھر وہ بتاتا ہے میرے پاپا کا نام رفاقت ہے۔ تو اگر وہ پھر بھی یہی کہتا ہے میرے پاپا کا نام پاپا ہے، تو پھر کوئی گڑبڑ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نارمل بچے ہوتے ہیں، عمر ان کی 20 سال ہو جاتی ہے، لیکن ذہن ان کا 3 سال والے بچے کا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا، تو جب وہ ڈیولپ نہیں ہوتا تو وہ ذہنی طور پر بچے ہی ہوتے ہیں، بے شک عمر جتنی بھی ہو جائے، بوڑھے بھی ہو جائیں۔ تو جو ابھی تک کہہ رہے ہیں باپ بیٹا روح قدس، نارمل تو نہیں ہے، عمریں 80 سال ہو گئی، لیکن ذہن بچوں کا تھا۔ پالوس رسول یہی کہتا ہے کہ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی طرح بولتا تھا، لیکن جب سمجھ آ گئی، بڑا ہو گیا، تو پھر وہ بچوں کی سی باتیں جاتی ہیں۔ لیکن ہم بچوں کی باتیں جو ہیں وہ، اگر ہمیں بچوں کی باتیں نہیں جا رہی تو پھر ہماری دماغ جو ہے، ذہن جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا، مطلب ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ کوئی ایک رسول بھی نہیں ہے یہاں جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں شروع کرتا ہوں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے، اور پھر کلام شروع کیا۔ وہ تو جو کام بھی کرتے تھے یسوع مسیح کے نام میں، کیونکہ جو متی 28:19 میں کہا گیا تھا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں، اس نام کو ظاہر کیا گیا عید پینتیکوست پر، اور اس نام کو بتایا گیا۔ پھر پترس روح القدس سے معمور تھا، اور روح القدس کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح خود تھا، اور خداوند یسوع مسیح خود پترس کے اندر ہو کر کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام میں جب تک وہ یسوع کے ساتھ ساتھ ہیں، جب بچہ ہوتا ہے اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دودھ پی رہے تھے یسوع کے ساتھ ساتھ رہ کر، اس ابتدائی خوراک کو وہ لے رہے تھے۔ بہت ساری باتیں تھیں جن کو وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ یسوع مسیح نے کہا میرا خون جو ہے وہ فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، میرا گوشت کھانے کی چیز ہے، اس کو کوئی بھی نہیں سمجھا تھا، لیکن کچھ جو ہے وہ ٹھوکر کا باعث ان کے لیے بنا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی شریعت میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم خون کو نہ کھانا، خون نہ پینا، تو یہ ہمیں جو ہے وہ اس شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کھانے کو دے رہا ہے، یہ ہمیں آدم خور بنا رہا ہے، اور وہ ٹھوکر کا باعث بنے، اور وہ بہت ساری بھیڑ جو ہے وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد 70 شاگرد جو ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے، پیچھے رہ گئے 12 شاگرد، اور 12 شاگردوں کو بھی یسوع نے کہا کہ اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن پترس نے کہا کہ ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ کیا اس وقت شاگرد سمجھے تھے کہ یہ کیا ہے؟ گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور خون فی الحقیقت پینے کی چیز، وہ نہیں سمجھے تھے، وہ سمجھے نہیں تھے، لیکن وہ یسوع کے ساتھ تھے، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے کلام کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، انہیں سمجھ آتی تھی یا نہیں آتی تھی، انہوں نے اپنے مکاشفات نہیں بنائے تھے، انہوں نے اپنی رسم و رواج کو اس میں شامل نہیں کیا تھا، وہ پیور کلام کے ساتھ ہے، سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، وہ کلام کے ساتھ ہے۔ خداوند ایک دن کھول دیتا ہے باتوں کو۔ یسوع مسیح کو شاگردوں نے کہا ہے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، اور ایک وقت آیا جب اسے ایمان کو بڑھایا گیا، اور وہ وہی عید پینتیکوست کا وقت تھا جب 120 کی جماعت وہاں پر جمع تھی اور وہ دعا میں مشغول تھی، تو وہاں روح القدس نازل ہو گیا، اور وہ ایمان کو بڑھانا تھا، اور جب اس ایمان کو بڑھایا گیا تو یسوع نے کہا تھا کہ جب روح القدس آئے گا، جب روح حق آئے گا تو تمہیں وہ باتیں یاد دلائے گا، اور جب وہ روح القدس آیا تو اس نے
अब रूह कुदस ने समझाया कि जो कहा गया था कि मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है, ये इशाए रबानी है और ये वही कफारा है। तो पहले एक बरस जिमा हो रहा था, 2 बरस जिमा हो रहे थे और हो रहे थे बड़े हजारों सालों से जिमा हो रहे थे, लेकिन हकीकी वाला गुलाम यीशु मसीह था जिसका गोश्त खाना था और जिसका खून पीना था। और फिर उसी रूहुल कुदस ने वो बात याद दिलाई कि जो कहा गया था मत्ती 28:19 में कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप बेटे रूहुल कुदस के नाम में बपतिस्मा दो, तो वो बाप बेटे रूहुल कुदस का नाम खुदावंद यीशु मसीह है। रूहुल कुदस यीशु मसीह ने ज़ाते खुद उन पर ज़ाहिर किया था। तो ये बात उन पर ज़ाहिर की गई रूहुल कुदस के वसीला से, क्योंकि उन्होंने रूहुल कुदस का बपतिस्मा लिया हुआ था। वो अपनी बलूगत के ज़माना में पहुंच गए थे, उनकी समझ जो है वो बढ़ चुकी थी, वो बच्चों से बड़े हो चुके थे, इसलिए उनको समझ आ गया कि नाम क्या है। सच है ब्रदर। Yes, amen. तब तो जो भी बात होती है यीशु के नाम में होती है, और कोई नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से। काम या कलाम जो कुछ भी करते हो यीशु नाम में करो, वो मेरे नाम से बदलों को निकालेंगे। तो नाम जाहिर होता है समझ बढ़ने से, तरक्की करने से, आगे बढ़ने से। अगर आप एक जगह पर रुक जाएंगे तो आप उधर ही रुके रहेंगे, फिर आगे वाली बातें आपके लिए नहीं होंगी। अगर आप वहीं रुक जाएं जहां यीशु ने कहा कि तुम यरूशलेम से बाहर मुरादी न करना, उधर ही रुक जाओ, आगे ना पढ़ो, तो आप तो यही समझते रहेंगे ना कि यरूशलेम से बाहर तो शागिर्दों को कहा ही नहीं था जाने का। लेकिन जीवने के बाद यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। फिर उनको वहां रुकने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन अगर आप आधी पूरी बात पर रहेंगे तो फिर आप सारी बात को समझ नहीं पाएंगे, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ेंगे तो फिर आप आगे बढ़कर सही दरवाजा से दाखिल होंगे तो आपको एक लिबास दिया जाएगा, आपको लिबास दिया जाएगा और वो लिबास रूहुल कुदस होगा। और उस रूहुल कुदस को जब आप पा जाएंगे तो रूहुल कुदस बजाते खुद यीशु मसीह की जिंदगी है। और जब आपकी जिंदगी यीशु मसीह की जिंदगी से के साथ जुड़ जाएगी, वो आपके अंदर होकर काम करेगा, तो फिर आप पर सारी बातें खुल जाएंगी। अब यीशु मसीह की जो बदन है उसकी तामीर हो रही है इन 7 कलीसिया ज़मानों में। और इन 7 कलीसिया ज़मानों में जब तामीर हो रही है और सर हमारे ज़माने में आया, तो जब सर हमारे ज़माने में आया तो 7वां कलीसिया ज़माना है, इसका मतलब साल जो है वो आखिर पर है। तो बदन अगर बनना शुरू होगा तो किधर से बनना शुरू होगा? सर से बनना शुरू होगा, पीछे को पाँव से, नीचे से पाँव से। 7वें आखिरी कलीसिया ज़माने में है और इसमें सारा है। तो पहले कलीसिया ज़माने में क्या बना होगा? बदन का कौन सा हिस्सा बना होगा? पाँव बने होंगे। पाँव अगर बने हैं और फिर आगे ऊपर को बदन बनना शुरू है, और जब बदन सारा बन गया है तो फिर वो 28 फरवरी 1963 को वो सारा आया। तो इस कलीसियाई ज़माने के जो बलीवर्स हैं, जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, उनका क्या मुकाम है? क्या वो पाँव हैं, घुटने हैं, छाती का हिस्सा है, गर्दन है, मुंह है, नाक है, कान है, आंखें हैं? नहीं, बाकी उससे भी ऊपर ज़हन। जो लिखा है ना वैसा ही मिजाज है जैसा मसीह यीशु का था। वहाँ पर इंग्लिश में देखें तो वहाँ के वैसा ही माइंड, ज़हन हो जैसा मसीह यीशु का था। यानी कि हमारा अपना ज़हन नहीं है, बल्कि हमारे अंदर रूह कुदस आ गया है और वो ज़हन अब काम कर रहा है। हम मसीह की जिंदगी जीते हैं जब रूह कुदस को हासिल करते हैं। बहुत सारी अच्छे काम लोग करते हैं, लोग रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, बड़ी बड़ी
प्रोग्राम करते हैं, यतीमों गरीबों की मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये तो कोई दूसरे मजहब वाला भी कर सकता है, हाँ जी, सच्चा ब्रदर। कोई भी कर सकता है अच्छे से अच्छे काम। तो फिर ये लिबास कुछ और है। Amen. ये लिबास मसीह की अपनी जिंदगी है Amen. जो हम में से जाहिर होनी चाहिए। तो इस लिबास के बगैर हम आसमानी ज़ियाफ़त में दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ जो ज़ियाफ़त है ये ज़मीन पर है, क्योंकि ये आसमान की बादशाही। लूका 14 बाब में एक ज़ियाफ़त है, वो ज़मीन की है, लेकिन एक ज़ियाफ़त है जो आसमान की है, और वो मुकाशफा 19 बाब में है। आए जरा इसको देखकर हम इसकी क्लोजिंग करेंगे। मुकाशफा 19 बाब में उसकी 9वीं आयत, उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बरा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। Amen. फिर उसने मुझसे कहा कि ये खुदा की सच्ची बात है। Praise God. और अगर उससे पीछे पढ़ें तो यहाँ पर आओ हम 7वीं आयत में, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। और तैयार किससे किया है? अगली आयत, हाँ जी। किससे तैयार किया है? और उसको चमकदार साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया है। और ये महीन कतानी कपड़ा क्या है? लिखा है क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। Amen. तो ये लिबास जिसको उस शख्स ने मिक्स किया है वो ये है जो यहाँ पर दुल्हन को दिया गया है, बरा की बीवी को दिया गया है, साफ महीन कतानी कपड़ा। Amen. और ये आसमान पर ज़ियाफ़त है। यहाँ पर सबका लिबास वही है, रूहुल कुद्दुस। यहाँ पर वही लोग सिर्फ आए हैं जिनके पास टिकट मौजूद था। Right, brother. यहाँ इस ज़ियाफ़त में वही टिका है जिसके पास वो लिबास मौजूद था। एक और उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ बताऊंगा कि जो 10 कमालियाँ थी उनके पास भी तेल की कमी थी। तेल नहीं था, और तेल किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? वो भी रूहुल कुद्दुस को ज़ाहिर कर सकता है, करता है। अगर इसके बारे में बात करें तो काफ़ी लंबी चली जाएगी, लेकिन हम इसको क्लोज करते हैं कि आज हमारे पास रहम मौजूद है, आज हमारे पास फजल मौजूद है, आज हमारे पास वक्त मौजूद है कि हम इस बपतिस्मा को हासिल कर सकें। सच्चा ब्रदर। हम इस खतरनाक पीरियड से निकल जाएं। हमने बपतिस्मा ले लिया है, अभी रूहुल कुद्दुस के बपतिस्मे तक नहीं पहुंचे। हम एक बियाबान में सफर कर रहे हैं जहां हम वापस भी पढ़ सकते हैं, जहां हम पुराने ख्यालात में भी जा सकते हैं, जहां हमें पुरानी चीजें भी याद आ सकती हैं, लेकिन हम यहाँ से आगे को निकल जाएं। और आगे जब जाएंगे, आगे हम देखते हैं कि आगे 12 लोग गए थे, 12 लोग उस सरजमीन को देख कर आए थे, लेकिन 10 ने आकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम उनके सामने टिड्डों की तरह हैं, वो मुल्क हम हासिल ही नहीं कर सकते। सारे मैसेजेस भी पढ़ लेते हैं, बाइबल को भी पढ़ लेते हैं, सच्चा ब्रदर। सारा कुछ पता भी है, फिर कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं। लेकिन जो 2 लोग वहां पर थे, उन्होंने कहा कि खुदावंद ने हमसे वादा किया है और हम उस मुल्क को हासिल करके रहेंगे। Amen. ये मैंने नहीं रखता कि वहां पर कितने चौपाल हैं, ये मैंने नहीं रखता कि कितने ताकतवर लोग हैं, लेकिन ये मैंने रखता है कि खुदावंद का वादा है और हमने खुदावंद के वादा के साथ आगे बढ़ना है। जब हम वादा के साथ बढ़ेंगे तो हम उस ज़मीन को जरूर हासिल करेंगे, जो इस ज़ियाफ़त में जरूर दाखिल होंगे और रूहुल कुद्दुस के बपतिस्मे को जरूर हासिल God करेंगे। bless you, brother. और खुदावंद इस्लाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।